तो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज एठी एबे आसिक हम गाँ मंदिर पहुंचाई जागर रे केमिति कोन आयोजन होउची गाँ रे। तो सेटा मु एबे हमर सरपंच जी अछंती पुलक बर्जना तो ताकू मु एबे पचारिबी। तो दादा दादा ठीक आसंदे ठीक दादा आसले तो दादा दादा फास्ट नमस्कार करछी। नमस्कार। तो एठी एबे मु गोटे हमर वीडियो करछी। तो मु एबे आसी जो हमर गाँ मंदिर जागरटा केंति कोन होउची तो सेटा हमें हम ऑडियंस जो माने अछन सब्सक्राइबर माने तो तांको किछि जणाया पई कि हम गाँ रे के पूर्वतन रे केंति कोन होउतला आयोजन केंति कोन को भाबरे होउतला एबे केमिति कोन होउची एबे के कोनटा डेवलप करलानी। तो सेटा आपण हम ऑडियंस मानक बगैर किछि जणैले तो हमें आपण बगैर चिरप्रकृत होबो। तो मु कहबा कथाटे कि हम गाँ मंदिर केबे कोन स्थापित होइतला कोन फास्ट टिके जणैबे हम ऑडियंस जानिबे। ये हमरो नाटेश्वर देव मंदिर तो हमर जे पुराना लोक थिले हम बहुत बुझिछु के कहि पर नाहंती जा बेला हम अनुमान करूछु 1400 मसिया 1000 वर्ष मंदिर केही तो कहि पर नाहंती जे भी हमर पुराना लोक थिले समस्त के हम बुझिछु केही कहि पर नाहंती आरो को मसिया रे मंदिर हेतला नाटेश्वर देव मंदिर आस्ते आस्ते ठाकुरंकर कृपारू आज आम मंदिर टी बहुत उन्नति होती लोक भक्ति भावना बढ़ी जाइए आगुरी जहाँ थी आस्ते आस्ते बढ़ी चलती लोक तो भक्ति भाव प्रथम बढ़ी सेटा कि निया दरकार होते मंदिर आसला मंदिर तो एबे मु देखिया रे हम गाँ मंदिर आगुरी जमिति थिला तो एबे किछि डेवलपमेंट हेछि तो प्लेट प्लेट एबे पड़ी के बे नुआ कलरिंग हेछि तो स्टिकरिंग सब हमर लेखा भी हेछि मा नाटेश्वर देव से डोंडर देवी को पिठा लेखा हेछि। तो एबे डेकोरेशन टा किछि अलावा लागुछि तो भलो लागुछि बढ़िया लगे तो एथि को कहबे डेकोरेशन केबे कोन केमिति हेतिला एबे हेतला हम गोटे यज्ञ हेतला यज्ञ रे यज्ञ पूर्व से डेकोरेशन हेछि तापर हमर या पर दोल यात्रा अछि तापर पणा संक्रांति हमर 13 वर्ष को 12 मास रे 13 पर्व हाँ आज्ञा। तो कहया कथा डे कि एबे को केबे केंदे स्थापित होइछि तो को मसे स्थापित हम कहि परबिनी हमर से पुराना लोक तो कहि परनांती हम को कहि स्थापित करता जेले हमर नाटेश्वर देव मंदिर केबे स्थापित होइछला तो जे अपना दे ठीक आसु असना दे ठीक आसु समझ से हम तो पुराना लेकिन हम बुझिजु কিন্তু তারপর হইছে আমার সিଏ আমাকে বুঝলো ये दिए सही 15-14 मंदिर 17 बनी तापर 15 आड़ी गब है आम देख 15 तो हम कौन है आम जो मंडपटा तैयारी कले देखते आम এটা 61 মସିয়া রইছে एकसठी कका लक्ष्मण बड़जना बापा सिमेंट कर 61 लक्ष्मण बड़जना करते सिमेंट सिमेंट कथा ना सिमेंट से ये करते सिमेंट भूपेन्द्र साहू दैत्री साहू बाकी साधु बड़जना ये जो पणा बुझुले से पैसा रू सिमेंट कले राड़ देते मंडप मंडप चाल छपर होता जो काठ कम होती काठ सी लक्ष्मण बड़जना करते हाँ रणपुर राजनीति से पचारे कौन मागुच ये दरिद्र लाभ से मोर किसी दरकार नहीं आम ये मंडपटा काठपाट ना या कर जो सी देखिकी गले जाकरी ये जो खैरपट्टी नाल देवीचर मुंडिया भी गोटे अच्छी से मुंडिया गोटे गच शागुआन है शाल गच गोटे शाल गच कटाला तो माप सब नहीं सब से चिरा चिरी कर सब ठीक ठाक करके जोड़ीदेली यहीटा है ठाकुराणी घर ये कौन है जो मेला करते मेला बड़ी चले बेना तो मूषा नहीं गला राग बड़ा लाइक पचार घर चला बेपारा या सी तार थप्पड़ दायित्व नहीं माने जमी खाऊले माने जमी खाऊले ये अड़े माने खाऊले
ଖଣ୍ଡ ବଛିଆ ତାଙ୍କର କାବୁରାଜର 5 ପା ବାକି ଯୋଉ ବାରିକ 3 ଘର 10 ଏଇ ଯୋଉ ଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା କେମିତି କାବୁ ଫଳ ଛାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଛାଇଲା ସେ ପୋଚା ନଡ଼ା ଜାଗା ଆଣିକିରି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି କହିଲି ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କର ହଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ତା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ରଣପୁର ରାଜା ଖୋଳିଥିଲେ ତାପରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କଲେ ସେଇ ରାଜା ଖୋତିଆଣି ତାଙ୍କ ମାଦାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିଲେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ଯୋଉ ରାଜା ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର କଣ ପୋଖରୀଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ରାଜା ଆକୁ କରିକି କେବଳ ନା ବାଙ୍କି ବାଙ୍କି ଆଉ ହଜ ପୁରା ସମସାମୟିକ ଟାଇପର ପୁରା ଦିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ ମିଳିବ। ସେଇ କରିଥିଲେ କଲର କରାହେଇଛି ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ହଉଛି 5 ଭାଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମହାଦେବ ବଡଜେନା ଯାଇଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡଜେନା କାନୁଚଟି ବିଦ୍ୟାଧର ବଡଜେନା ସଦାଶିବ ବଡଜେନା କପଳି ବଡଜେନା ମହାଦେବଙ୍କ ବଡଜେନା ବଂଶଧର ନାଟେଶ୍ୱର ବଡଜେନା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବଡଜେନା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡଜେନାଙ୍କର ବଂଶଧର ଆମ 3 ଘର ଅଭିରାମ ବଡଜେନାର ବଂଶ ଆମ 4 ଭାଇ ଲୋଚନ ବଡଜେନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡଜେନା ବଂଶ ବିଦ୍ୟାଧର ବଡଜେନାଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବଡଜେନା ବାକି ଏ ଯୋଉ 100 ନା କହୁଥିଲି ବିଦ୍ୟାଧର ଏଇନା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଚଟାଙ୍କ ମହିନା କହୁଥିଲି ମୋର ମନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 105 ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଣ କହିଲି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଟ୍ରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଜ ମଝିଆ ଜେଜ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚଟ୍ର ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚଟ୍ର ବଡଜେନା ସବୁରୁ ପଡିକିରି ଏମିତି ହେଇଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଲେ କିଏ ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବଡଜେନା ତାକୁ କହିଲେ ଚଟ୍ରା ଏଇସବୁ ଚଟ୍ରା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚଟ୍ରା ଲାଗିଥାଏ ବଡଜେନା ଟା ଖରାପ ଲାଗେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଥା ବୁଝୁନଥିଲେ ସେଇ ତ ରାଳ ଦେଇଥିଲେ ଜେଜ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ବି ସିଓରଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା କେବେ କଣ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା କେବେ କଣ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ଆମେ କହିପାରିନି ସେ ଦେଖ ଆମର 3 ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡଜେନା ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଇଟା କେତେ ପିଢି କଥା ସେଇଟା କେତେ ପିଢି ଆମର 3 ପିଢି ହେଇଗଲା ପରା ତାହେଲେ ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଦେଖିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ପିଢିର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ନୂଆ ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଡେକୋରେଟ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ତ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯିବି ସେ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଆଜି ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ଆଗକୁ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ତ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଏବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଳି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡାପା ହେବେ ତ ବଡାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କି ଆଜି ବଡାପା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କି ଆଉ ଆମର କଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯିବ ଘରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତୁନି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାରୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି କେତେବେଳୁ ଆୟୋଜନ କଲେଣି କଣ ଆୟୋଜନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟାରୁ ଆୟୋଜନ ହେଲାଣି ରାତି 10ଟା 10:30 ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଅଛି ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କଣ କଣ ପ୍ରସାଦ ତ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥିବ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ହେଇଛି ଚୁଡ଼ା ଘାସ ହେଇଛି ଏସବୁ ଆଇଟମ ହେଇଛି ପଣା ଚାର ହେଇଛି ଲୋକ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଖାଇବେ କଣ ତ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ 4ଟାରୁ ଆସିକି ଆଜି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ କେତେ କଣ ସମୟ ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା 4ଟାରୁ ଲାଗିଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା
6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଖାଇ ପିଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଏମିତି ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇକି ମାନେ ପୂଜା ହିସାବରେ ପୂଜାରୀ ହେଲେ? ପୂଜାରୀ 10 ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ପୂଜା କଲାଣି ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବର୍ଷ ଆପଣ ପୂଜା କଲେଣି। 10 ବର୍ଷ ପୂଜା କଲାଣି। ତାପରେ ବାପା ମା ଥିଲେ ସେ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ 10 ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମତେ ଆସିକି 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ପୂଜା ସମୁଦ୍ର କରିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା 60 ବର୍ଷ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ଆୟୋଜନ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଆପଣ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? ଖଣ୍ଡାଟି ଆମେ ଦେଖିଲ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଜନ କେମିତି କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କେମିତି କଣ ହେଇଛି, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦେଖେଇବେ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ନା ଏବେ ଏଇଠି ନା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠି ବଡବାପା ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କେତେବେଳେ ମାନେ ପୂଜା ତ ସକାଳ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପୂଜା ସକାଳ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଅଛି। ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜାରୀ। ଭାଇନା ଆମର ଏଇଟା ପୂଜାରୀ, ଆମର ମହାପତ୍ର ପୂଜାରୀ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ପତ୍ର ପୂଜାପୂଜି ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇନାଙ୍କର ତ ଏବେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଥିବ, ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଟିକେ ପଚାରିବି କି ଟିକେ କହ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦବା ତମ ନାଁ ସବୁ। ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ତ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆଗାମୀ ପିଢିକି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କିଛି କହିବି କି ଆମର ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଦେବେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ତ ଭାଇନା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ କହିଲେ ତ ଭାଇନା ଟିକେ କିଛି କହିବି କି ଆମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କି ପୂଜାପତି ଆଜି ଆମର କଣ କାମ କେମିତି ଜାଗାରେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଟିକେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଆପଣ ତାକୁ କହିବି ଜଣେଇବେ। ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଟିକେ ସେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର ସେମିତି ନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବି ଭକ୍ତ ଆମର ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଲୋକ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ବହୁତ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ପଣା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର, ଆଜି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରିବା କଥା, ନୀତି ନିୟମ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବଢିଆ ଆଜି ବି ବଢିଆ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶୁଭର ଦିନ। ଆଉ ଇଏ ଦିନ ବି ଆଉ ଆମକୁ ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସବୁ ବଢିଆ ହଉଛି। ବଢିଆ ହଉଛି। ଆଉ ମହାଦୀପ ଆମର ଉଠିବ ସେଇ 10ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବ। ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ପଣା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର ସବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯାହା ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ତ ସକାଳୁ ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଲାଗିଥିବ ମନ୍ଦିରରେ, ତ ଆପଣ କେତେବେଳକୁ ଉଠିକି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ରାତି 12 ସକାଳ 6ରୁ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ନା? ନାଇଁ ସବୁଦିନ ହଉନି। ସବୁଦିନ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ସକାଳୁ ଶୁକ୍ଲି ଭୋଗ ହଉଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରକୁ ଖେଚେଡି ଭୋଗ ହଉଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେଇ ଶୁକ୍ଲି ଭୋଗ ହଉଛି, ଆଳତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନରେ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ମହାଦେବ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ମହାଦେବ। ଆମର ଏଠି ପାଖ ପୁଖାରେ ସେମିତିଆ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ମହାଦେବ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ମାନେ ଡାକିଲେ ବି ଉହ କଲା ଭଳିଆ ଠାକୁର ଆମ ଏଠି ଯୋଉ ମହାଦେବ। ଆଉ ଇଏ ଡାକିଲେ ଉହ କଲା ଭଳିଆ ମହାଦେବ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ଆସିବା ସାରୁ ଆମର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପିଢି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେବେଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି? ସେମିତି କହିହବନି। ମୁଁ ବହୁତ ବୁଢାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଛି, ମୁଁ ବି ବୁଢାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବୁଝିଛି। ମୋ ନନାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛି ମନ୍ଦିର କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତ ସେ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ଥିଲା ଯେମିତି ତାର ଏବେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ବଦଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପିଢି ହିସାବରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭଲ ତାଙ୍କ କରିଥିଲେ। ଅନୁସାରେ ସିଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯାହା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା କରିବା। ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ମହାଦେବଙ୍କର ସେମିତି ଟିକେ ଇଏ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଇଏ ପଶ୍ଚିମମୁଖା ମହାଦେବ, ଆମ ଇଏ ମହାଦେବ ଡାକିଲେ ଓ କଲା ଭଳିଆ ମହାଦେବ। ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ତୁଭ୍ୟଂ। ତ ଏବେ ଭାଇନା ଆମର କିଛି ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବଡାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆୟୋଜନ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ କ୍ୟାମେରା କହିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ। ମାନେ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଇଏ ଦେଇଛି ହଁ ମୋବାଇଲ ତ ଏଠି କିଛି ତ ଖୋଲିବ ହଣା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ବଡାପା ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ହେଇଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠି ତ ଲାଇଟ ର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ହେଇଛି। ଟିକେ କହିବି କି ମୋବାଇଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଡାଲମା ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଉଠେ ଛାଣ ଏଠି ଆମର ଛଟା ହେଇଛି। ତ ଆକୁ ଏଠି ରୋଷେଇଆ ଆମର ଏଠି ଆମର ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଏବେ ବଡ ଭାଇ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମର। ତ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେଟା ବେଳୁ କଣ କେମିତି ଆସିଥିଲେ, ରୋଷେଇର ଆୟୋଜନ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆମ audience କୁ ଜଣେଇବେ। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଅଗ୍ନି ସଂଶୟ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଟୋଟାଲ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଟୋଟାଲ ଏତିକି 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ଏଠି ଫୁଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ଜାଗରରେ ହଉ କି ଯାହାବି ହଉ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ କି ଯଜ୍ଞ ହଉ, ଏବେ ବି ଯଜ୍ଞ ତ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ପୂଜା ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି 500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆମର ଏଠି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଟା ସବୁ ସେବନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଦୟାକରି ଏବେ ଆଉ କଣ ପଚାରିବି, ଆଉ କଣ ଏଠି ଆମର ଆପଣ ଏଠି କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ସାଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାରୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରୁଥିବାରୁ। ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ତ ରହିଲି, ଆସୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଠି ଆମର ବି ଯୋଉମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ପୂଜାଳି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଣା ବି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଆମର ଏଠି ସବୁ ପଣା ତିଆରି ଅଛନ୍ତି। ତ ପଣା ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଜଣ କଣ ଲାଗିଥିଲେ? ତ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବୁ। ତ ଏଠି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଏ ପଣାଟା ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଓ ଆମର ଏଠି ଯେତେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଆସିକି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବେ କି ଏଇ ପଣାଟା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା କଣ ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ କଣ ପଣା କରିବାକୁ କେତେ କଣ ଆୟୋଜନ ଲାଗିଲା, କଣ କେମିତି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ହୁଏତ ଆପଣ କଦଳୀ 10 ବାନ୍ଧି ଆସିଥିଲା, ଚିନି 10 କିଲେ, ସେନା 10-12 କିଲୋ ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଆସିଥିଲା, ସେଉ, ଏମିତି ଗୋଲମରିଚ ଏମିତି ସବୁ ପଡିକି ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ଯୋଉ ଏତକ ପଣା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ପଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଅଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେପଟେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ କେତେ ଜଣ କଣ କେମିତି ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲେ ଓ କେବେଠୁ କେତେବେଳକୁ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ହଉଛି କି ଯୋଉ ପଣା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଟି କଲେଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲେ କେତେବେଳେ?
ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ସରିଛି, 7:30ରେ ସରିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7:30 ଯାଏ 2.5 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ପରେ ଏତକ ପଣା ତିଆରି ହେଇସାରିଲା। ଏତକ ପଣା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଆଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତା ସହିତ ବି ପଣା ଦେବେ ପିଇବାକୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ତ ସେ କାମ ଟିକେ ସବୁଠି କରିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି ଆଉ କିଛି କହିବେ କଣ, ମାନେ ଆମର କେମିତି କଣ ଡେକୋରେସନ କି ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସିଏ ତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ କଣ ଯେ ଆମେ କରିକି ଦେଇଦେଲେ କଣ ଅଛି, ଠାକୁର ମହିମାରେ ସବୁ ଦେଲେ। ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ସେ କୁଆଡୁ କେତେ ଆସୁଛି, ଏମିତି 3,000 4,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ କହିବା କଥା କି ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏ ମନ୍ଦିର ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ଆଧୁନିକରୁ ଏବେ ଆସିଲାଣି ହେରି। ଆହୁରି ଆଗକୁ କେତେ ଯିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେ ଆଗରୁ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ସବୁ ଭଡାରେ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ସବୁ ମନ୍ଦିରର ହେଇଗଲାଣି। ବାଲ୍ଟି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ଏଠି ଆୟୋଜକ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ବି ଆମର ସବୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଡା ବାଡିରେ ଆସୁଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବି ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା, ତ ଏବେ ସେଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲି ଆଉ ଭଡାରେ ଆସୁନାହିଁ। କାରଣ କି ଏବେ ଟୋଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଏବେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତ ଏଠି ଆଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିବାରୁ ତ ପଣା ହେଇପାରିଲା। ତ ଏବେ କିଛି ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ପଚାରିବା, ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେଣି, ଭକ୍ତ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି, କଣ ପୂଜା କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ଭଲରେ କି ନାହିଁ, ତ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବାରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଅର୍ଡର କରିଦେଲୁ। ତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଣାପଣି କେମିତି ଆୟୋଜନ କଣ ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ତ ଏବେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପରିକ୍ରମା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମା ଆମର ସିଦ୍ଧଗଣ୍ଡାଳଙ୍କର ପୀଠ। ତ ମା ଏଇଠି ବସନ୍ତି, ସିଦ୍ଧଗଣ୍ଡାଳଙ୍କ ପୀଠ ଏଇଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧଗଣ୍ଡାଳ ମାଙ୍କର ପୀଠ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବି ଦେଖେଇବି, ଆମର ଏଠି ସବୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିବି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମେସିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ସକାଳୁ ହେଲେ ଆପଣ ଭଜନ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ସବୁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଆମର ଏବେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ନୂଆ, ଏବେ ଆସିକି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲରେ। ତ ଏଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ଏଠି, ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖେଇ। ଏବେ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଛି, ଉଠି ସାରିକି ଏଠି ଆମର ପଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହବ ବୋଲି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବସିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆ ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଏବେ ପଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି। ପଣା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିସହିତ ସେପଟେ ଆମର ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ତ ଏପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଏଠି ଲୋକ ସବୁ ଲାଇନରେ ଲାଗିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି